Om Shri Sai Ram. On the occasion of Mother Ishwaramma Day, will now be blessed with Bhagwan's divine discourse. Sai Ram. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ప్రాచీన కాలము నుండి భారతదేశమునందు తల్లి బిడ్డల యొక్క సంబంధము అనురాగమైనటువంటిది, అత్యాప్తమైనటువంటిది, మధురమైనటువంటిది, అమృతమైనటువంటిది. Since ancient times in Bharat, the intimate relationship between mother and child is so dear, is so affectionate, is so beautiful and nectarine. కౌసల్యవర సూక్తి గర్భమౌటను కదా రాములు దేవుడై రమణి వారికి. Rama could become a king because he happened to be the son of Mother Kausalya. సీతా మహాసాధ్వి చెలగి పెంచుట కదా కవలు కుశలవులు తా గనులవుట. The two children, Kusha and Lava, could become so great, renowned because they happened to be the sons of Mother Sita. జీజియాలరామ చెలగి పెంచుట కదా వీర శివాజీయు పేరుగాంచి. It was Jijia, the mother, who has taken care of the child Shivaji, who would become a mighty warrior later. పుత్తిలి బాయిట ప్రేమ పెంచుట చేత గాంధీ మహాత్ముడై గణతకెక్కి. It was because of the tender care of Mother Putali Boy, Gandhiji could become Mahatma, the Supreme One. చేదు వేపకాయ నాటితే చేదు ఫలములే ఇస్తుంది. As you sow the seeds of neem tree, you get only the bitter fruit. మధురమైనటువంటి యొక్క మామిడి విత్తనము నాటినప్పుడు మధురమైనటువంటి యొక్క ఫలములే అందిస్తుంది. But if the seeds of a mango tree are sown, naturally you get sweet fruits out of the tree. భూమి ఒక్కటే, The earth is one. విత్తనములు వేరు వేరు. Seeds are different. అదే విధంగానే తల్లి గర్భమే భూదేవి. The womb of the mother represents this earth. ఈ భూమి యందు ఈ గర్భమందు ఎట్టి మార్పులు లేవు. No change or alteration in the womb of the mother or earth. కానీ తల్లిదండ్రుల యొక్క తలంపులు మంచి చెడ్డలుగా మారటం చేత మంచి చెడ్డల పిల్లలు పుడుతున్నారు. The good and bad of the children depend upon the thoughts of the parents, the mother and father. తల్లి చాలా ఉత్తమరాలు. Mother is highly noble. తల్లి గర్భం నందు జన్మించినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడాను అదృష్టవంతుడే. Everyone is very lucky one to have been born to a mother. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం. తల్లి గర్భం నుండి పుట్టేటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడాను అదృష్టవంతుడే. Everyone begotten is really a very lucky one. అయితే ఈ అదృష్టవంతుడైనటువంటి మానవుడు అతిశయోక్తిమైనటువంటి యొక్క భావములను, అద్భుతమైనటువంటి సంకల్పములను, ఆనందమైనటువంటి హృదయాన్ని కలిగి ఉండాలి. Being a lucky child, he should have noble thoughts and the beautiful thoughts and a broad mind. అప్పుడే తాను అదృష్టవంతుడు. Then only we can consider him the lucky. తల్లి బిడ్డల యొక్క ప్రేమను వర్ణించడానికి ఎవ్వరికీ వీలు కాదు. It's impossible for anyone to describe the భారతీయుల affection of యొక్క mother and సంబంధము child. తల్లి బిడ్డల యొక్క ప్రేమ సంబంధమే నిజమైన సంబంధము. The true affection is the one that is between the mother and the child. ఈ విధమైనటువంటి ఈ ప్రేమ సంబంధమును ఈనాడు పిల్లలు ఎవరు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. The modern boys are not able to realize this true love between mother and the child. మొదలు తనకు, తర్వాత తల్లికి. First, the modern boy thinks the food is for him, next to mother. తల్లి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటో పిల్లలు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించటం లేదు. Boys are not realizing the position, the plight of the mother. కనుకనే తల్లి యొక్క పరిస్థితిని చక్కగా గుర్తించి వర్తించేటువంటి వాడు నిజమైన కుమారుడు. He is a true son if he knows the circumstances and the plight of the mother. ఈనాటి పిల్లలంతా కూడాను తమ స్వార్థము స్వప్రయోజనములకై పాటుపడుతున్నారే కానీ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆనందములకు
తల్లిదండ్రులకు సుఖమునకు, తల్లిదండ్రుల యొక్క సౌఖ్యమునకు ఏమాత్రం కూడా పాటు పట్టలేదు. The modern children are utterly selfish and they are interested in their self-interest, but they are not bothered of the happiness, the comfort, and the pleasure of the parents. సాయి క్రమక్రమేణా పెరుగుతూ ప్రభావం అభివృద్ధి అవుతూ ఉండగా అప్పుడు చెప్పింది, స్వామి, మన గ్రామంలో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. బుక్కపట్టును వెళ్ళి చిన్న చిన్న పిల్లలు నడుచుకొని పోతుంటే నాకు మనసు కరిగిపోతుంటుంది. మన గ్రామంలో ఒక చిన్న స్కూల్ కట్టించు అని. As the name and the fame of Sai has been spreading far and wide, Mother Ishwarama came close to me and said, the children of this village had to go to Bukkapatnam for schooling. And she wanted Sai to build a school for the village children. స్వామి, మన గ్రామంలో చిన్న పిల్లలకి ఏమైనా జ్వరం వచ్చేస్తే బుక్కపట్టులో వెళ్ళవలసి వస్తుంది. ఆ తల్లులు ఆ బిడ్డను వేసుకొని పోతుంటే నా హృదయం కరిగిపోతుంది. Later Ishwarama said, as children had to go to Bukkapatnam when they suffer from some fever, I cry, shed tears, she said. అక్కడ చిన్న ఒక ఆసుపత్రి కట్టించారు. It was that time a small hospital was constructed. తల్లి యొక్క సత్య సంకల్పము, సాయి యొక్క నిత్య సంకల్పము రెండింటి యొక్క కూడిక చేతనే యూనివర్సిటీగా మారిపోయింది. The university today is the combination of Satya Sankalpa, the truthful thought of the mother, and Nitya Sankalpa, the eternal determination of Sai. ప్రబోధ చేతనే చిన్న హాస్పిటల్ ఇప్పుడు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అయిపోయింది. The wish of the mother was to have a small hospital in those days, and today it is big, mighty, super speciality hospital. కట్టకడపటికి ఆమె ప్రాణం విడిచే ముందుగా ఒక్క కోరిక కోరింది. Last wish was this. మన గ్రామంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలందరూ కూడాను నీటి కోసం చాలా అవస్థపడుతున్నారు స్వామి. Most of the villagers here have been suffering for want of water. లోతు బావి నీళ్లు చేతుకొనలేక రెక్కలంతా కూడా కట్టుకొని పోతున్నాయి. They could not draw the water out of deep wells. They have been suffering. ఏదైనా కొంచెం నీటి సదుపాయం ఒకటి చెయ్యి అనింది. She wanted Bhagavan to make water available to కానీ everybody. అప్పటి పరిస్థితికి అక్కడ బోరింగ్లు వేసుకొని తృప్తిపరుస్తూ వచ్చాను. But Bhagavan satisfied her by installing certain boring pipes, wells at certain places. కట్టకడపటికి ఇప్పుడు వాటర్ సప్లై జిల్లాకంతా కూడా సప్లై చేసి అందరికీ నీరు ఇంటింటికి నీరు ఇచ్చేస్తున్నాడు. And today the small bore wells in those days have attained that heights of supplying water to the entire district of Anantapur. దైవానుగ్రహం అనేటువంటి దాన్ని సంపాదించిన తర్వాత ఇంకా ఏ అనుగ్రహం మనకు అక్కర్లేదు. When once you receive the God's grace, no other thing is తల్లి required. యొక్క ప్రేమను పొందిన తర్వాత ఏ ప్రేమ కూడా మనకు అక్కర్లేదు. When once you are the recipient of the love of your mother, you don't need any. కనుక బాహ్యంగా కానీ అంతరంగికంగా కానీ తల్లులకు ఏమాత్రం బాధ పెట్టకూడదు. We should never hurt the sentiments in the heart of mother. తల్లి ప్రేమ ఇట్టిది అట్టిదని ఎవరు వర్ణించలేరు. It is impossible for anyone to describe the love of the ఈశ్వర mother. ప్రేమ కంటే కూడా తల్లి ప్రేమ అధికంగా ఉంటాయి. In fact, the love of the mother is much more than the love of Ishvara. ఒకనొక సమయం లోపల పార్వతీ ఈశ్వరులు ప్రయాణమై వెళుతున్నారు లోక సంరక్షణ కోసం. At one time, Parvati and Ishvara, they were just going. ఒక చెట్టు పైన ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు. They noticed a person sitting on the branch of a tree, కొమ్మకు పోయాడు. and he has gone up to the top. అక్కడ నుంచి ఇంక కొన్ని నిమిషాల్లో పడి చచ్చిపోతున్నాడు. And he may fall any moment and die. చూచింది పార్వతి. Parvati saw this. నాథ, ఇతన్ని రక్షించు 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 అని. You protect him, you protect him. She pleaded with Shankara. అక్కడ శంకరులు తమాష్ చేస్తూ వచ్చాడు. Then Shankara started making fun of her. చూచిందానివి నీవు, You watched her. వీడు మరణిస్తాడని తెలిసింది నీకే. In fact, you know pretty well that the boy నీవే is రక్షించు going to die. నేనెందుకు అన్నాడు. Better you protect me. I don't need now. అప్పుడు నేనెట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసేది? నీ అనుగ్రహమే లేకపోతే నా స్త్రీలకు ఇంత ధనము ఇంత శక్తి రావడం కష్టం కదా. And Parvati said, how can I protect him? Without your grace, it's impossible for a woman to do. నెగిటివ్, నీవు పాజిటివ్. I ఈ am నెగిటివ్ పాజిటివ్ రెండు చేరినప్పుడే దీనికి రక్షణ జరుగుతుంది. negative, you are positive. Unless both of us join, there will not be flow. ఈశ్వర ఆలస్యం చేయకు 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 అని పాపం ప్రార్థిస్తుంది. Ishvara, do not delay any longer. అప్పుడు ఈశ్వరుడు ఒక చక్కని సమాధానం చెప్పాడు. Then Ishvara gave a prompt reply. దేనికైనా భగవంతుని కోరాలి కదా వారు. They have to desire. They have to pray to భగవంతుని God. కోరకుండా భగవంతుడు ఏమాత్రము చేయడు. Without praying to God, He కారణం won't లేని give. కార్యం జరపడు.
Without any cause, he would not do anything. కనుక వారి పిలువనైనా పిలవాలి కదా. At least they should pray to God. పిలవనప్పుడు నేను ఎట్ట పోయేది? Without being called, how can I respond? పిలువని పేరెంటము పెట్టని ఒక్కపొద్దు పనికిరాదు అన్నాడు. You cannot attend any function without any invitation. అప్పుడు ఈమె చెప్పింది, తల్లి చాలా హృదయము. అప్పుడు చెప్పింది, ఈశ్వర వాడు పడేటప్పుడు అమ్మా అంటాడు, అప్పుడు నేను పోయి రక్షిస్తాను. అప్పా అంటాడు, నీవు పోయి రక్షించు అని. Then Mother Parvati said, this is the point now. As the fellow falls from the top of the tree, if he says, Amma, mother, it's my duty to save him. If he says, Appa, then you save him. That has been the నేను agreement. అమ్మను, నీవు అప్పవు. And I'm the mother and you are his father. ఇద్దరు అక్కడ కాచుకున్నారు, వాడు ఎవరిని పిలుస్తాడా అని. Both of them were kept in waiting. What వాడి he would కర్మ ఏనాడైనా జీవితంలో అమ్మా అప్పను కూడా పూజించినటువంటి వాడు కాదు. say. That is the bad luck, the fate, destiny of the fellow. అమ్మ రాలేదు, అప్ప రాదు, అయ్యో అన్నాడు, పడిపోయాడు. He did not say, Amma, mother, Appa, father. He said, Ayyo, alas, this is my position. ఎవరు రక్షిస్తారు ఇంకా? Who will protect him? కనుకనే జీవిత కాలంలో చేసిన స్మరణ అంత్యకాలంలో ఆదరణ కోసమని. So what all we do in the life sojourn will come to a rescue at the end. అమ్మానైనా పిలవాలి, అమ్మనైనా తలవాలా, You should think of your mother, లేక అప్పనైనా తలవాలి. or you should think of father. అమ్మా అప్పనే మరిచినటువంటి మూర్ఖులకు ఏ దేవుడు ఏం Fools సాయం who have చేయగలడు? fools who have forgotten mother and father, what is they going to achieve? కనుకనే తల్లిదండ్రుల యొక్క దీని లోపలనే దైవం సంపూర్ణంగా ఇమిడి ఉంటున్నాడు. Therefore you find the divinity in తల్లే parents. దేవత, Mother is God, తండ్రే దేవుడు. father is God. ఈ భావాన్ని మనం పెట్టుకొని With this divine feeling, వారికైనా తగినటువంటి కృతజ్ఞతనిచ్చేకి మనం సంసిద్ధంగా ఉండాలి. you should be ready to express your gratitude in every possible way. ఈ విధమైనటువంటి ఒక మాతృ మహత్తను లోకంలో చాటే నిమిత్తమై ఈనాడు ఈశ్వరమ్మ డే అని నిర్ణయించుకున్నాం. Today is declared as the Iswarama Day to know the divinity and the greatness, the grandeur of స్త్రీలకు motherhood. ఎవరు కూడా తోడు లేరు పాపం. In fact, there are none to support. బిడ్డలు సహాయం చేయరు, Children also don't భర్త help. సహాయం చేయడు. Even the husband won't help. వారికి దిక్కు లేని వారికి దేవుడు అని. Yes. దేవుడే వారికి దిక్కు. There are many people who are forlorn. వాళ్ళ God is the ప్రార్థనలు refuge. వినేటువంటిది భగవంతుడు ఒక్కడే. Only God should come to their rescue. కనుకనే వారి యొక్క ప్రార్థన చేతనే లోకమంతా ఇంత క్షేమంగా నిలిచగలిగింది. In response to the prayers of the women, the world is progressing, advancing. మగవారు 1000 ప్రార్థనలు చేసేదానికంటే Men may offer 1000 prayers. ఆడవారు హృదయం నుంచి ఒక్క ప్రార్థన చేస్తే చాలు. A single heartfelt prayer of a woman is enough more than thousands of ఎందుకంటే prayers వారి of హృదయం men. చాలా చల్లనైనటువంటి హృదయం. Because the heart of a woman is so ఆ cool చల్లని and హృదయం soft. నుంచి కూడాను ఒక్క పదుకు ఒలికితే చాలు వారికి క్షేమం కలుగుతుంది. It is enough if they pray wholeheartedly once. It is తల్లులకు enough. క్రోధం తెప్పించకండి. Never make your mother angry. తల్లులకు ఏమాత్రము దుఃఖమును కలిగించకండి. Never make your mother suffer. ఆ విధమైనటువంటి దీంట్లో ఉండినప్పుడే దైవం కూడాను మీకు సహాయం చేస్తాడు. When you serve your mother, God will help you. కనుకనే దేశం పైన కూడాను ఆ మదర్ అనేటువంటిది అంత ప్రభావం వచ్చింది. You should have the feeling of a mother towards your దేశమే country. మాతృదేశము, This is my ఈ motherland. దేహమే మాతృ ప్రసాదము. And this body is the gift of mother. కనుకనే మాతృదేశాన్ని మాతృ ప్రేమ చేతనే కాపాడి సంరక్షించి సర్వ దుఃఖములు కూడా నివారణ చేయండి. Therefore, with the feeling of a mother towards your country, you should serve and make it happen. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడాను మదర్కు మాత్రం దుఃఖము కలిగించకండి. Under any circumstances, never make your mother feel sad. కనుక ఈ పవిత్రమైనటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించి వర్తించడమే ఈనాటి పవిత్రమైనటువంటి కాలమునకు సరి అయినటువంటి యొక్క ధర్మం. The significance and the main teaching of today's celebration is to know the inner significance of the sacred truth and conduct accordingly. ఈ కార్యక్రమాలు ఎందుకోసం పెట్టడం తెలిసినా, Why these programs, you know? మానవుని మనస్సు కేవలం చంచలమైనటువంటిది, Human mind is wavering, unsteady. పిచ్చి కూత వంటివి. It is always a madman. ఈ కోతి వంటి మనసును అరికట్టే నిమిత్తమై ఈ సంభాషణలు, ఈ సంగీతములు, ఈ విధమైన పవిత్రమైన ప్రార్థనలు చాలా అవసరం. To control this mind, which is a mad monkey, must be brought under a check and a control. For that purpose, కనుక ఈ మనసును మాత్రం మీరు ఫాలో చేయకండి. these programs are arranged. Never follow the mind. బ్యాడ్ మంకీ. Because mind బాడీ is ఇస్ a లైక్ mad ఎ monkey. వాటర్ బబుల్. Body is a water bubble. డోంట్ ఫాలో ది బాడీ, డోంట్ ఫాలో ది మైండ్, Don't follow the body, don't follow the mind. ఫాలో ది కాన్షియన్స్. Follow the conscience. అదే ప్రధానమైనటువంటిది. That is the main thing you should know. భజ గోవిందం, భజ గోవిందం.
మూఢమతే గోవిందం భజ మూఢమతే భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి దుఃఖకరణే నహి నహి రక్షతి దుఃఖకరణే పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం పునరపి జనని జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారే భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ మూఢమతే గోవిందం భజ
शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की